ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेकर तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन जो तुहाडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो असी इस वीडियो के विच डिस्कस करांगे। मैं तुहाडे लिए सारे ही इंपॉर्टेंट MCQ सिलैक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लिए आ। जेकर तुसी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को भुल के भी ना छड्डियो, क्योंकि अज का ये टॉपिक तुहाडे लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। 5 साल योजनावां शुरू करन तो पहलां मैं थोड़ा इन्हां बारे तुहानूं दस दिंदी हां कि क्यों ये शुरू कीतियां गईयां सी। 5 साल योजनावां देश विच आर्थिक विकास नूं तेज़ करन लई 5 साला योजना 1951 विच पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू की गई सी। पर देश के विकास नूं नवीं दिशा देने के उद्देश्य नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना कमीशन नूं यानी कि योजना आयोग नूं खत्म करके इस दी थां ते 1 जनवरी 2015 नूं नीति आयोग की स्थापना कर दी सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम दे विच आ जांदा MCQ। तो भारत की पहली 5 साला योजना 1951 दे विच शुरू हुई सी। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसनूं शुरू किया सीगा ते भारत विच 5 साला योजना का संकल्प लिया सी। ते भारत ने रूस तो 5 साला योजनावां जिहड़ी ये अपनाई सी। योसेफ स्टालिन साल 1928 विच सोवियत संघ विच पहला व्यक्ति सी जिसने 5 साला योजना लागू की सी। 5 साला योजना बनाउण दा मुख काम कमीशन दा सी। योजना कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री इस दे चेयरमैन सन यानी कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। तो उस तो बाद यही ऐलान होया कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होणगे उही योजना आयोग के चेयरमैन होणगे। तो 5 साला योजनावां सी। ठीक है, तो ये पहले मीत प्रधान गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत दीयां 5 साला योजनावां नूं अंतिम प्रवानगी दिंदी है। तो ये 6 अगस्त 1952 को बनाई गई सी। इसका मुख्य उद्देश्य सी योजना कमीशन द्वारा लागू की गई 5 साला योजना नूं सही ढंग नाल चलाउणा। योजना आयोग का मेन काम सीगा, देखो आपां किसी भी खेतर दे विच असीं सारे खेतरां दे विच फेमस नहीं हो सकते। असीं किसी एक खेतर विच ही फेमस हो सकते हैं, चाहे वह एक्टर्स वगैरह लगा लो कि एक्टिंग के खेतर विच फेमस हाँ, चाहे असीं टीचर के खेतर विच फेमस हाँ। ठीक है, इस तरह भारत ने भी की कीता सीगा कि 5 साला योजना शुरू कर ली सी, जिसका मुख्य काम सीगा कि किसी एक खेतर दे विच अगे आउणा। तो पहली 5 साला योजना देखते हैं किदों ते क्यों शुरू की गई। पहली 5 साला योजना का समा की सी। हाँ जी, पहली 5 साला योजना 1951 तो लैके 1956 तक चली सी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, पहली 5 साला योजना किस मॉडल पर आधारित सी। हाँ जी, पहली 5 साला योजनावां जिहड़ियां यह किहड़े मॉडल पर आधारित की गई सी? हैरोड डॉमर मॉडल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पहली 5 साला योजना का मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी, पहली 5 साला योजना का मुख्य उद्देश्य सीगा खेती का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आंसर है। खेती का विकास इसका मेन टीचा रखा गया सीगा। नैक्सट है, किस 5 साला योजना के तहत 5 भारतीय तैक्नोलॉजी संस्थावां की स्थापना की गई सी? हाँ जी, पहली 5 साला योजना के तहत 5 भारतीय तैक्नोलॉजी संस्थावां की स्थापना की गई सी। ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट आपां हुण इहदे नाल संबंधित कुछ फैक्ट देख लैंदे हां। पहली 5 साला योजना 1 अप्रैल 1951 तो 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना विच खेतीबाड़ी नूं उच्च तरजीह दी गई। ये योजना सफल रही अते इस योजना का टीचा सीगा दर विकास, जिहड़ी विकास दर 2.1% सीगी उस समय। तो इस योजना का जिहड़ा टीचा सीगा उस दे अकॉर्डिंग जो असीं प्राप्त विकास दर प्राप्त की तो 3.6% सीगी। ठीक है, GDP दर जिन्हों बोल दिंदे आ।
इस योजना दौरान राष्ट्रीय आमदन विच कुल 18% ਅਤੇ प्रति व्यक्ति आमदन विच 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? इस योजना ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਮੋਦਰ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੋਦਰ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ 1956 ਤੋਂ 1961 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1961 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1956 ਤੋਂ 61 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ 1951 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਦਾ 56 ਤੋਂ 61 ਤੇ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੀਸੀ ਮਹਾਨੋਬਿਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1961 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀਸੀ ਮਹਾਨੋਬਿਸ ਦੇ 4 ਯੋਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 25% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਅਨੁਮਾਨ 4.5% ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 4.5 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 4.27%। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 24% ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ 28% ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ, ਰਾਉਰਕੇਲਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? 1951 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? 1956 ਤੋਂ ਫਿਰ 1961 ਤੱਕ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ। ਹੁਣ 1961 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ 1961 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤੀਸਰੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਬੋਕਾਰੋ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੀਸਰੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ 1961 ਵਾਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਤੀਸਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੀਸਰੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ 1965 ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਕਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 1966 ਤੋਂ 67, 1967 ਤੋਂ 68 ਤੇ 1968 ਤੋਂ 1969 ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1961 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਾ ਉਹ 5.6% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ 2.4% ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 66 ਤੋਂ 67। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 66 67 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਤੀਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ MCQ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ? ਤੀਜੀ 66 ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 69 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 69 ਤੋਂ 74 ਤੱਕ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੂਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੂਫ ਜਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1974 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 5.7% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.4% ਰੱਖੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.4% ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5.7%। ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1978 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1978 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 4.4% ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 4.8% ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ, 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1978 ਤੋਂ 1980, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ 6ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ। 6ਵੀਂ 5 ਸਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ 1980 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ 6ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ।
हाँ जी, 6ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ योजना का मुख्य उद्देश्य सी गरीबी दूर करना ते रोज़गार विच वाधा करना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, शिवरामन कमेटी की सिफारिश ते नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट की स्थापना किस 5 साला योजना विच कीती गई? हाँ जी, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म तुसीं याद रखना, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कदों हुई सी? 12 जुलाई 1982 नूं। इसका हैडकुआर्टर मुंबई दे विच आ ते किस 5 साला योजना दे विच शुरू किया गया? 6ਵੀਂ 5 साला योजना दे विच। ठीक है, इसकी स्थापना हुई सी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, आबादी वाधे नूं कंट्रोल करन लई किस 5 साला योजना विच परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया गया? हाँ जी, 6ਵੀਂ 5 साला योजना दे विच आबादी वाधे नूं कंट्रोल करन लई परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, किहड़ी 5 साला योजना विच कीमत कंट्रोल नूं खत्म करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की निशानदेही की गई? ये किया गया सी जी 6ਵੀਂ 5 साला योजना दे विच। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, किहड़ी 5 साला योजना ते ने नेहरूवादी समाजवाद का अंत किया? हाँ जी, नेहरूवादी समाजवाद का अंत किया सी 6ਵੀਂ 5 साला योजना ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई रोलिंग योजना नूं खत्म करके किहड़ी 5 साला योजना शुरू की गई? हाँ जी, जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई रोलिंग योजना जिहड़ी 1978 तो 1983 तक बनी सी, इस नूं खत्म करके 6ਵੀਂ 5 साला योजना वा जिहड़ी ये शुरू की गई सी। ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट है, एकीकृत पेंडू विकास प्रोग्राम किस 5 साला योजना विच शुरू किया गया? एकीकृत पेंडू विकास प्रोग्राम आ जिहड़ा ये 6ਵੀਂ 5 साला योजना के दौरान शुरू होया सी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 6ਵੀਂ 5 साला योजना नाल संबंधित होर कुछ फैक्ट आ। टीचा इहदा रखा गया सी 5.2% का ते रिजल्ट इहदा मिलिया सी 5.7% का, जिसका मतलब सी कि ये योजना सफल रही सी। नैक्सट है, 7ਵੀਂ 5 साला योजना की मियाद की सी? हाँ जी, 7ਵੀਂ की फिर मियाद बनी 1985 च शुरू हुई सी, 1990 च एंड होया सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आंसर है, 1985 तो 90। नैक्सट है, 7ਵੀਂ 5 साला योजना का मुख्य उद्देश्य की सी? रोजगार, सिक्ख्या अते जनतक सेहत का विकास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल दौरान किहड़ी 5 साला योजना पेश की गई? हाँ जी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल दौरान 5 साला योजना वा जिहड़ी ये पेश की गई सी, किन्नवीं की गई सी? 7ਵੀਂ 5 साला योजना। ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है। ठीक है जी, सो तुसीं ध्यान दे विच रखना। नैक्सट है, लक्कड़वाल कमेटी द्वारा गरीबी का माप सब तो पहला किस 5 साला योजना दौरान होया? हाँ जी, लक्कड़वाल कमेटी द्वारा गरीबी का माप सब तो पहला 7ਵੀਂ 5 साला योजना के दौरान किया गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, जिस विच 5 साला योजना विच भोजन कम अते उत्पादन का नारा। हाँ जी, किहड़ी 5 साला योजना दे विच भोजन कम अते उत्पादन का नारा दिता गया? 7ਵੀਂ 5 साला योजना दे विच। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट है, किस 5 साला योजना विच जवाहर रोजगार योजना वर्गा एक महत्वपूर्ण रोजगार मुखी प्रोग्राम शुरू किया गया? तो यह किया गया सी जी 7ਵੀਂ 5 साला योजना दे विच। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 7ਵੀਂ 5 साला योजना नाल संबंधित कुछ होर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेने। 7ਵੀਂ 5 साला योजना 1 अप्रैल 1885 तो 31 मार्च 1990 तक चली सी। इस 5 साला योजना विच तकनोलॉजी की वरतों राहीं उद्योगिक उत्पादकता के पद्धर नूं सुधारन ते जोर दिता गया। इसने गरीबी विरोधी प्रोग्राम, आधुनिक तकनोलॉजी की वरतों ਅਤੇ एक भारत नूं एक सुतंत्र अर्थ व्यवस्था बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। टीचा विकास दर इहदा 5.0 सीगा, जिहड़ा इहदा मतलब कि अनुमान आ 5.0% रखा गया ते इहदा असल रिजल्ट 6.1% मिलिया। दैट मीनस ये योजना भी सफल रही सी।
ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3.6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਗੀ ਜੀ 1990 ਤੋਂ 1992। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਛੁੱਟੀ 1990 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1997 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1993 ਕਿਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1997 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ LPG ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ 5.6% ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 6.8% ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 9ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ 9ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 9ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 2002 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 9ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 9ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 2002 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, MCQ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1997 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 6.5%, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5% ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2007 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ। 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8% GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 50% ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਲਿਤ ਵਾਧਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਫ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਅਨੁਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਐਫ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 11ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 9% ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 8% ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ। 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਟੀਚਾ 9% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 8% ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ 2017 ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।